धर्मेंद्र प्रधान गो बैक आ पछरे बीजेडी अछि बोली आपण सियोर बीजेडी रा स्टूडेंट बा यूथ रहिबा कुछ अस्वाभाविक नय संपूर्ण स्वाभाविक नेक्स्ट क्वेश्चन जदि स्वाभाविक ताले पूरा पूरी बैनर रे बिजू जनता दल बैनर रे माने काहे की आसिले नाही पुणे कहले पे काहे की आसिले न्यूज जपी नुह वर्तमान आंक विरुद्ध जहा करा दियो सेरा छात्र माने करूचंती युव समाज करूची जीएनजी करूची बोली जीव तेणु आमे न करी की मध्य तांको लक्ष्य कोन जे धर्मेंद्र प्रधान कर्तृत्व प्रभाव दिल्ली रे जाईची एठी भी जाऊ हां एठी भी जाऊ राजेंद्र सुकार सी राइवल भाबरे न्यूट्रल प्लेटफॉर्म गो बैक नारा दबो ताले एटा बेसी इफेक्टिव हबो सेति बीजेडी पछरे रही आगो को किछि युवक आ छात्र मानन को निज बैनर न दे छाड़ीची जे आपण कोंतु ओडिसा रे युवक आ छात्र माने चाहुचंती धर्मेंद्र प्रधान गो बैक या नवीन बाबूंकर एक सुचिंतित स्ट्रेटेजी 2029 पूर्व यदि धर्मेंद्र प्रधान संपूर्ण दुर्बल हो जाती बीजेपी से बीजेपी से अनुसार ओडिसा रे परिचालन करबा कष्टकर तेणु धर्मेंद्र प्रधान वीक हवा दरकार बोली बीजेडी चाहू बीजेडी का स्वाभाविक मु किछि अस्वाभाविक किछि चर्चा नाही भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे पूर्वतन केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को किछि संगठन छात्र छात्री माने युवक युवती माने गो बैक बोली कहिले या पछरे किए अछंती गो बैक नारा पछरे किए अछंती धर्मेंद्र प्रधान को विरुद्ध रे एभरी एक कैंपेन किए ऑर्गेनाइज करिथिले आज से कथा धर्मेंद्र प्रधान एक पब्लिक मीटिंग रे रेडाकोल रे कहले धर्मेंद्र संदेह करुचंती जे नवीन पटनायक का समर्थन रे एभरी एक कार्यक्रम आयोजन करा जायतिला प्रकृत रे बिजू जनता दल रो बैनर किछि सेठी नथिला बीजेडी बैनर रे युवक आ छात्र माने सेठी एकाठी हेई नथिले ताले ए प्रोग्राम पछरे ए कार्यक्रम पछरे किए सोशल मीडिया रे गोटिए कथा चलीची जे बिजू जनता दल ग्रुप रे या बिजू जनता दल रो कार्यक्रम थिला बोली गोटिए लेखा पोस्ट होइतिला परवर्ती समय रे याकू डिलीट कर दिया जाइतिला संदेह करा जाउची हुए तो बीजेडी या पछरे अछि बीजेडी रो प्रोत्साहन रे एभली एक कार्यक्रम रो आयोजन करा जाइतिला द्वितीय कथा हेउची धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दियंतु एकता को जोर करी पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कहिथिले दुई थर कहिथिले जेतबेले सारा देश रे कक्रोच आंदोलन को नहीं चर्चा चलीथिला धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दियंतु बोली कक्रोच जनता पार्टी दाबी करुथिला ओडिसा रे सेतिक बेले नवीन पटनायक कहउथिले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दियंतु आज धर्मेंद्र निजर क्षोभ जणाइचंती जे ओडिसा रो जो सम्मान अछि मु ताकू तळको पकई देइछि कि आपण कोंतु से लोक मान को पचारुचंती सतरे कोन मु 12 वर्ष मंत्री हवा भितरे ओडिसा रो सम्मान को तळे पकई देइछि नवीन बाबू कहउचंती गो बैक मु श्रीयुत रविदास आपण को पचारिया पई चाहिबी आपण पूरा पूरी श्योर कि जे नवीन बाबू या पछरे अछंती बीजेडी या पछरे अछि धर्मेंद्र प्रधान को गो बैक कही एयरपोर्ट रे तांको आक्षेप करबा पछरे की अछि ओ संगठन काम करूची संगठन दरकार नाही कथा धर्मेंद्र प्रधान विषय सारा भारत वर्ष लोक स्लोगान देले देचंद नाही हां बोले बैनर तो देले सीजेपी ककरो जनता बैनर पे ओडिसा रे को बैनर बैनर न थाई मत सारा भारत वर्ष रे छात्र माने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा सबोटे दाबी कले से ककरो जनता पार्टी हो से प्लेटफॉर्म पर आरंभ होला आई बीन आइसा जंती आपण स्टूडेंट विंग ऑफ सीपीएम जन अनुसार बोल ये सब बुझा पड़ुची आ पछरे गोटे संगठन ओडिसा रे कोन नाही बहुत संगठन ओडिसा रे कोन संगठन कांग्रेस मत कहला एनएसए मत कहला इस्तीफा से तांकर इस्तीफा पे सारा भारत वर्ष रे छात्र समाज गोटे दाबी कले हां ओडिसा रे गो बैक नारा किए देला को संगठन मुख्यमंत्री सेते धर्मेंद्र प्रधान मु सब शेषरे केंद्र सरकार बाध्य रे तानु इस्तीफा ता पे कहबा बा से इस्तीफा देले कथा होची से ओडिसा लोक ओडिसा रे जन प्रभावशाली व्यक्ति भाव राजनीतिक व्यक्ति भाव परिचित 12 वर्ष केंद्र मंत्री कि ओडिसा राजपंत एई ना किंतु ओडिसा रे इतना मत समझ जानी ये ओडिसा रे जो बीजेपी रो जो समय अभिवृद्धि हैला जो समय बीजेडी की भांगा अनाडू बीजेपी की आनी लोक
ଲୋକ ମିଶେଇବାରେ ତା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୋର ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆ ପଛରେ ବିଜେଡି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ପ୍ରମୁଖ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ କି ଆସୋସିଏଟ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେ ଆସିତେ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ କହିହବନି, ସେମାନେ ତ ରହିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି କରିଥାନ୍ତା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ତା ପଛରେ ବିଜେଡି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ସିଓର? ସିଓର ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବିଜେଡିର, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥା କହିଲି, ବିଜେଡିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ୟୁଥ ୱିଙ୍ଗ ରହିବା କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ତାହେଲେ ପୁରାପୁରି ବ୍ୟାନର ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବ୍ୟାନର ରେ ମାନେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଲୁଚିଚାପି ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା କରାଯିବ ସେଇଟା ଛାତ୍ରମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯୁବ ସମାଜ କରୁଛି, ଜିଏନଜି କରୁଛି ବୋଲି ଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇଛି, ଏଠି ବି ଯାଉ, ଏଠି ବି ଯାଉ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି, କାରଣ ସିଏ ରାଇଭାଲ ଭାବରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ଦବ ତାହେଲେ ଏଟା ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟିଭ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ପଛରେ ରହି ଆଗକୁ କିଛି ଯୁବକ ଆଉ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟାନର ନ ଦେଇ ଛାଡିଛି ଯେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଯୁବକ ଆଉ ଛାତ୍ର ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍। ଏହା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଓଡିଶାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ଛାତ୍ର ବସିଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୁଚି ଛପି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 500 ସଂଗଠନ ବସିଥିଲା, ସେଇଟା ଦୋଷରା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଟା ଓଡିଶା କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ, କାରଣ ସେ ଓଡିଶାର ନେତା, ଓଡିଶାର ସାଂସଦ, ତେଣୁ ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ। ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜେଡିର ଲାଭ ହେଲା କି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଲାଭ ହେଲା କି? ନବୀନଙ୍କ ନାମଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ବିଜେଡି ଗେନର ହେଲା କି ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ଦେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରି। ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ ବା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବେ, ପରୋକ୍ଷରେ ଏଇଟା ବିଜେଡି କି ସହାୟତା ହବ। ତ ମୋହନ ମାଝୀ ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ କୁହନ୍ତି ବିଜେଡିର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ। ମୋହନ ମାଝୀ ତ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା କଥା, ସରକାର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ମୁଁ କହିଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିଜେପି କି ଯେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ତାର ଅଧା ଲୋକ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଆଗଲା ଏଠି ଓଡିଶା କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ଆଉ ଆକର୍ଷଣକାରୀ, ଏଠୁ ଲୋକ ନବାର ଆକର୍ଷଣକାରୀ ଶକ୍ତି ସେଠି କମିଯିବ। ତ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କ ନେତାକୁ ନେଇପାରିବେ? ନାଇଁ, ସିଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ ବିଜେପିରେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ, ଯେମିତି ଅମିତ ଶାହ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘନିଷ୍ଠତା ଅଛି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଲି 2029 କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। 2029 ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବିଜେପି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଓଡିଶାରେ ପରିଚାଳନା କରିବା କଷ୍ଟକର ହବ। ତେଣୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ୱିକ୍ ହବା ଦରକାର ବୋଲି ବିଜେଡି ଚାହୁଁଛି। ବିଜେପି ସ୍ୱାଭାବିକ, ମୁଁ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ କିଛି ଚେତା ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଛବି ଯାଇପାରିଲା କି ଯେ ସତରେ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ। ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ପରା, ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡେ କହିଲେ ଜଣେ ଅକାମୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଡୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଚାରିଆଡେ କହିଲେ, ସେ ଯୋଉ କାରଣରୁ ହଉ 5 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତେ। ସେଠି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି, ସିଏ ଓଡିଶା ଯଦି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟିଏ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଓଡିଶାରେ ଆଉ ଏକଥା କେହି କହୁନଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ନାଇଁ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଓଡିଶା ପାଇଁ କରିଛି। କୋରାପୁଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ବେଳେ ହେଇନି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ପୂର୍ବ ସରକାର ଜମା ନୁହଁ, ୟୁପିଏ ସରକାର। ଓକେ ରବିବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଆସୁଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କୋଭିଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ନେତା ମାନେ ଯେମିତି ନୀରବ ରହୁଥିଲେ, ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନୀରବ ରହୁଥିଲା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରୁନଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା
ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ଭିତରେ ଥିଲା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଟୁକ୍ତି କରୁନଥିଲେ, ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କାଠଗଳାରେ ଠିଆ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଥିଲା ଯେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ କରି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବେ, ତାକୁ ନେଇକରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ତ ହଠାତ୍ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ଲିଡର ହୁଅନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ତାହେଲେ ହଠାତ୍ ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁକି ରାଗିଗଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ? ଏତେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଅତୀତରେ। ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଭଲ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ତାର ରିଭାଇଭାଲ ଦରକାର, ତାର ରିଭାଇଭାଲ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଦରକାର। ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ସାମିଲ ହେଇକି ହଠାତ୍ ବିଜେଡିର କିଛି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ସାରା ବିଜେଡିର ଲାଭ ହେଇଛି, ବିଜେଡି ଲାଭ ହବନି। ବିଜେଡି ସାରା ଦେଶ ଭିତରେ କହୁଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା, ସେଥିରେ ସେ ଆଗୁଆ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଆଗ ଯାଇ କରିବା ଫଳରେ ସେଇ ଘଣ୍ଟାରେ ବିଜେଡି ଲାଭ ହେଇଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲାଭ ହେଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାବୁଥିଲେ ଗଲାଣି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବା ଫଳରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲାଭ ହେଇଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲାଭ ହେଇଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଲାଭ ହେଇଛି। ତ ବାବୁ, ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ରେଢାଖୋଲରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଥି ୱେଭ୍ ଓଡିଶାରେ ଅଛି କି, ଅନୁକମ୍ପା ଅଛି କି, ଯେ ଆମ ନେତା ତାଙ୍କ ପଦ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପଡିଲା, ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିଲା, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁକମ୍ପା ଓଡିଶା ସାରା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି କି, ଏବଂ ଏଭଳି କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ସିମ୍ପାଥି ବଢିବ କି? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ କଥା କହିଲି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିଛି, ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ନିରବତା ଦରକାର। ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଯେତେ କମ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଭଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦଉନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ବିବାଦ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବଡ କଷ୍ଟକର, ବହୁତ ଭଲ କଷ୍ଟକର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଆପଣ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ୱେଟ୍, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆପଣ ଯେ ଓଡିଶାର ଲୋକ କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାଇଁ ଇଏ ଥିଲେ ଆମର ଲାଭ ହଉଥିଲା, ଏଇଟା ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଥିଲେ ଆମର ଲାଭ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ସିମ୍ପାଥି ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନି। ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ପାଥି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିବେ। ଆପଣ ଲୋକ ବେଳେ ବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 77 ମସିହାରେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେ, ଯୋଉ ସରକାର ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲା, ଚରଣ ସିଂଙ୍କ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ବ୍ୟାସିଂ କଲେ, 1 ନମ୍ବର ଆଧାର ଯୋଉ ଆଟାକ ଚଲେଇଲେ ଏବଂ ନିଜ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନିଜ ସରକାରକୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଥି ଆସିଲା। 1980ରେ ଯୋଉଟା ଅନୁକମ୍ପା ହବ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ହଁ, କେମିତି ହେଲା? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତି ନା, ତା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, এইটা লোক সেমতি প্রতি ধর্মেন্দ্র প্রধান প্রতি বিচার করে সম, কিন্তু ইমিডিয়েটলি এরা কি প্রথম চালিলা তাঙ্কু প্রসিক্ୟୁସନ ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଇଏ ହଉଥିଲା, ଜେଲକୁ ନାନା ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର କେହି ନେତା ନାହାନ୍ତି ବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ଆମକୁ ସହାୟତା କରିପାରିବ, ଏଇ ଅନୁଭବଟା ପାଇଁ ହୁଏତ 6 ମାସ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ସିମ୍ପାଥି ପୁଣି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନୀରବ ରହିବାଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଆଉ ସିମ୍ପାଥି ଆପେ ଆପେ ଆସିବ ଯଦି ଲୋକ ଫିଲ୍ କଲେ ଯେ ଓଡିଶାରେ ଆମର ଶକ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରୁ ସେ ପଦ ଛାଡିଲେ, ଓଡିଶାରେ ଆମର ସେଭଳି କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କର। ଓଡିଆ ଲୋକ କୋଉଠିକି ଯିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ? ଓଡିଆ ଲୋକ ଧରନ୍ତୁ ସବୁ କଥାରେ 2000 ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେନି, 80 ବର୍ଷ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଓଡିଆ ଲୋକଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୋଉଠି ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇଟା ରହିବ, ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଲୋକ ଫିଲ୍ କରିବେ, 4-6 ମାସ ପରେ ଲୋକ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ନ ନିଅନ୍ତି, କେହି ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲା ବିଜେଡିର କି ବିକଳ୍ପ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିଲା, ତା ଲୋକ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ହଁ, ବିଜେପିର ସେଇଭଳି ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତି ଓଡିଶାରୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହେଇପାରେ। ଓଡିଶାରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ସିମ୍ପାଥି ହୋଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ଯଦି ସିଏ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ପଞ୍ଚବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୋରାପୁଟ ତାଙ୍କ ସମୟର ନୁହଁ, ସେଟା ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରବି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। ଆଜି ଦିନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପଲିଟିକାଲ
खबर जे धर्मेंद्र प्रधान तांकर क्षोभ प्रकाश कले रेढ़ाखोल ठारे थिबा एक समावेश रे नवीन बाबू को उद्देश्य रे वार्ता रखिले एवं सबुठारु बड़ प्रश्न होउची ओडिशा लोकंकर धर्मेंद्र प्रति सिंपाथी अच्छी कि नाही अनुकंपा अच्छी कि नाही। बहुत धन्यवाद श्रीधर अभिदास।